Om Shanti, Shanti, Shanti. May all be happy, may all be free of disease, may all witness good, may no one suffer. We are truly fortunate to be part of this institution where the spirit of the sloka Gopal, Ranura. Gopal, Shashank, Indra. Thank you. I think first we will have a look at the video. And welcome. So this marks a very landmark day in the Department of Neurosciences that we are inducting one of the world's best, it's not India's, but the world's best state-of-art operating neurosurgical microscope. So and that is called as the ZEISS Robotic Visualization System. So what happens is the microscope helps in operating the neurosurgeon. It has got two components. One is the technical part we have seen. The microscope is light and can revolve around 340 degrees. So normally you can operate in any position over there. Secondly, you have seen in the microscope there's got a point locking. So the robots what will happen? So when you are operating and when you move the microscope, you just press a button, the microscope will come back to the same point where it was before. Second important thing about the microscope is that it has got fluorescence. It means suppose we are operating upon a brain tumor. So all of the microscopes, what they do, they just remove what is the tumor visualized. In this, we inject one dye, and then the tumor which is hidden also gets seen against the normal brain tissue. So we have got a better outcome in the term that complete tumor removal will happen. Another important thing is tumor ICG, that is called as vascular surgery. So suppose we have seen a lot of patients with stroke in which some surgery has to be done, like an aneurysm. So what happens? Aneurysm happens, it ruptures of the brain, and it causes hemorrhage. So we have to do the surgery for it, and sometimes depth is not visualized. So once we do this surgery, so we have put the clip, we again put the dye and see that the blood vessel is patent or not. So the surgical outcome is always better. The chances of having post-operative complications are less. The third thing, which is now, you see there is microscope, and now you are seeing a lot of endoscope surgeries also happening. This microscope has got exoscope. So it is a 4K 3D exoscope. What does that mean? It has the advantages of microscope as well as endoscope. So what it does, when we are doing the surgery in the microscope, we are seeing below. In exoscope, this operating field is displayed on the monitor. Like I am doing the surgery over here, on the monitor you can see that surgery is going on. And now your both hands are free and you can do the surgery over there. So you've got better digital visualization, magnification, and your both hands are free. So that is one of the best things which is coming up in the neurosurgical field called as exoscope. మళ్ళీ 15 రోజులు వచ్చాం అక్కడికి. లాస్ట్ టైం స్పైన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఈసారి బ్రెయిన్ గురించి మాట్లాడతాం. సో బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా డేంజరస్ అండ్ చాలా మార్పిడిటీ, అంటే మనిషికి చాలా మీకు బ్రెయిన్లో రకరకాల ఉంటాయి. ఫ్రాంటల్ బ్రెయిన్, టెంపరల్ బ్రెయిన్, పెరైటల్ బ్రెయిన్, హాస్పిటల్ బ్రెయిన్. ఇప్పుడు మనం
వంటింట్లో వంట చేసుకుంటాం, బెడ్రూమ్లో నిద్రపోతాం, బాత్రూంలో స్నానం చేస్తాం. అట్లానే ఈ ఒక్కొక్క బ్రెయిన్లో ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫ్రంటల్ బ్రెయిన్ దెబ్బతిందంటే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ పోతుంది, అంటే వాడు పబ్లిక్లోనే తీసుకోవడం, పబ్లిక్లోనే షిట్ కొట్టడం, అట్లా అవేర్నెస్ పోతుంది. Yes, sir. యా, సో లైక్ దట్ టెంపరల్ ప్యారెంటల్ పోతే స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్స్ వస్తాయి, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేడు, అట్లా రకరకాల ఏరియాస్ ఉంటాయి బ్రెయిన్లో. సో ఈ ట్యూమర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఏరియాలు దెబ్బతిని బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ చాలా గందరగోళం చేస్తాయి. ఈ ట్యూమర్ కంప్లీట్ రాడికల్ రిమూవల్ చేస్తే రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి. కొన్ని బెనైన్ ట్యూమర్స్ అంటే క్యాన్సర్ కాకుండా బట్ స్పేస్ ఆక్యుపైయింగ్ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ మైక్రోస్కోప్ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మొత్తం టోటాలిటీ ట్యూమర్ తీసేయచ్చు. తర్వాత నవీన్ చెప్పినట్టు చుట్టుపక్కల ఉన్న బ్లడ్ సప్లై కూడా తెలుస్తుంది మనకి. కాబట్టి ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ కూడా లైగేట్ చేసుకొని ట్యూమర్ తీసుకోవచ్చు. బ్లీడింగ్ తక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత స్టడీగా ఉంటుంది, రోబోటిక్ ఆర్మ్స్ వల్ల వచ్చి స్టడీ ఉంటుంది. టెలివిజన్లో పెద్ద స్క్రీన్ లాగా కనపడుతుంది, బాహుబలి సినిమా కనపడేది. సో కాబట్టి డ్యామేజ్ తక్కువ ఉంటుంది, అవుట్కమ్స్ బాగుంటాయి. ఈ చివరిలో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టెక్నాలజీ సర్జన్స్ కోసం కాదు, పేషెంట్ల కోసం. సో ఇప్పుడు పేషెంట్లకి మనం అనుకున్నట్టు పాత రోజులలాగా స్పైన్ ట్యూమర్ చేస్తే కాళ్ళు పడిపోయి అన్నది లేదు. ఇప్పుడు ఇంపాసిబుల్, ప్రాపర్ ప్లేస్లో చేసుకుంటే. అట్లానే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ కూడా టెక్నాలజీ వచ్చింది. ఈ టెక్నాలజీ చేసుకుంటే ది సేఫ్టీ ప్రొఫైల్, ది అవుట్కమ్ ఆల్మోస్ట్ 90% దాటి వెళ్తుంది. అంత మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి మీరు మా సలహా, మా అడ్వైస్, మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇది అందరికీ ప్రాపగేట్ చేసి నలుగురికి ఇక్కడ ఈ మంచి టెక్నాలజీ ఉందని చెప్పడం. మా న్యూరో సర్జన్స్ వీళ్ళందరూ 20 years పైన మేజర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ట్రైన్ అయి వచ్చారు. సో న్యూరో సర్జరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ దిస్ హాస్పిటల్. మా న్యూరాలజిస్టులు కూడా గోపాల్, వినోద్, నివేదిత, మంచి టీం ఉంది. సో ఈ మైక్రోస్కోప్ ఇవాళ రావడం అనేది చాలా మాకు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్. ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో, ఈ హాస్పిటల్లో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ 8 రోబోట్స్ ఉన్నాయి. లాప్రోస్కోపిక్ రోబోట్ సర్జికల్ బీడ్స్లో ఉంది, అంటే పొట్టలో ట్యూమర్స్కి. బ్రెయిన్లో ఒకటి ఉంది, మళ్ళీ స్పైన్లో ఒకటి ఉంది. నాకు ఆర్థోపెడిక్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్లో 4 రోబోట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ టెక్నాలజీ వచ్చి, మళ్ళీ టెక్నాలజీ వల్ల లాస్ట్ టైం అనుకున్నట్టు లక్షల కోట్లు ఎక్కువ కాదు, హార్ట్ 10-20% ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతమించి ఇంకా. అటు గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే పాత రోజులలాగా బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లా. ఇప్పుడు అమెరికాలో స్లోన్ కేటరింగ్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ఎంత బాగా జరుగుతుందో ఇక్కడ అంత బాగా జరుగుతుంది. సో దట్స్ వండర్ఫుల్ న్యూస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. అండ్ ఇవాళ ఓపెన్ చేసాము అండ్ మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. దీనికి ఖచ్చితంగా వాడి అందరికీ హెల్ప్ చేస్తామని మేము మాటిస్తున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. ఇవాళ లంచ్ ఉందా? సిహెచ్ గోపాల్, న్యూరాలజిస్ట్. ఇప్పుడు సార్ అంతా చెప్పారు. మేము న్యూరో సర్జరీ ఆర్ న్యూరో సైన్సెస్, న్యూరాలజీ అంటే ఏదో మీరు అమెరికా పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ అని ఆలోచిస్తారు. ఈ హాస్పిటల్లో న్యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్, ఆర్థోపెడిక్స్ సార్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి, సన్షైన్ హాస్పిటల్ 2009 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 17 years నుంచి మేము కూడా ఉన్నాం. న్యూరాలజీ అండ్ కార్డియాలజీ, అన్ని diseases, any disease you name it in the neurosciences, we are treating already for the last 15 years. So, but the only thing which is a new advance is that this new microscope, we are managing every case in the neurosciences. You name it, any disease, on par with any other hospital in the world per se, not only in India, we are able to manage in this KIMS Sunshine Hospital. So please be aware that apart from whatever we were managing all these days, there is now ఈ కొత్త టెక్నిక్, కొత్త టెక్నాలజీతో మనము ఈ మైక్రోస్కోప్ వచ్చింది. సో మీకు అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే KIMS Sunshine Hospital is able to manage any disease, any problem in the neurosciences and neurosurgery. Thank you very much. Gopal sir. First of all, I would like to thank the management and also Guru Reddy sir for without which this microscope wouldn't have been. మన ఇండియాలో 3,500 న్యూరోసర్జికల్ సెంటర్స్ ఉంటే less than 2% ఆఫ్ సెంటర్స్లో మనకి మైక్రోస్కోప్ అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఈ మైక్రోస్కోప్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దాని మైక్రోస్కోప్ లోపలే ఎండోస్కోప్ అండ్ ఎగ్జోస్కోప్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అనేది ఇందులో ఇన్బిల్ట్గా ఉంది. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనం ఏదైనా ఒక ట్యూమర్ ఆపరేట్ చేస్తున్నా, లేకపోతే ఒక వాస్కులర్ పెథాలజీ బ్రెయిన్ లోపల కానీ స్పైన్ లోపల కానీ మనం అడ్రస్ చేస్తున్నా, మనం ఒకసారి ఫోకస్ చేస్తే ఒక ఫోటో రూపంలో, వీడియో రూపంలో వస్తుంది, కనబడుతుంది స్క్రీన్ మీద. ఒక సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు మనము 3D యానిమేషన్ సినిమా చూసినప్పుడు మనకి ఒక గాగల్స్ ఇస్తారు. ఆ
ఆ గాగల్స్ పెట్టుకొని చూస్తే ఒక డిజిటల్ విజువలైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్ వస్తుంది, అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, అది కొంచెం దగ్గరగా కనబడుతుంది ఫోటో. ఆ ఫోటో దగ్గరగా కనబడటం వలన సేమ్ పిక్చర్ మనకు ఆపరేషన్ చేసే టైంలో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ పిక్చర్ మనకి బెటర్ విజువలైజేషన్ ఈ ఎగ్జోస్కోప్ అనే పాయింట్ మానిటర్స్ ద్వారా వస్తుంది. కాబట్టి ఆపరేషన్ క్వాలిటీ అనేది మంచిగా పెరుగుతుంది ఈ యొక్క ఆపరేషన్ ఈ మైక్రోస్కోప్తో చేయడం వల్ల. ఇంకోటి ఏమిటంటే ట్యూమర్ తీసేసిన తర్వాత కార్నర్స్లోకి వెళ్ళి చూసుకునే విధంగా ఒక ఎండోస్కోప్ కూడా దీనిలో ఇన్బిల్ట్గా ఉంది. కాబట్టి బెటర్ ట్యూమర్ రిమూవల్ ఆర్ 100% గ్రాస్ టోటల్ రిమూవల్ టు నియర్ టోటల్ రిమూవల్, బెటర్గా ట్యూమర్ రిమూవల్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ ఇన్బిల్ట్ వాస్క్యులర్ ఇండోసైనన్ గ్రీన్ టెక్నాలజీ, అంటే ఒక డై ఇచ్చి బ్లడ్ వెసల్ లోపల బ్లడ్ ఫ్లో ఎలాగ వెళ్తుంది, ఎంతవరకు మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాం అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ పాయింట్ లాక్ మెకానిజం చెప్పినట్టుగా, పాయింట్ లాక్ మెకానిజం అంటే ఒక పాయింట్ లోపల పిన్ చేసి ఏదైనా మనం స్ట్రక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు దాని చుట్టుపక్కల తిరిగి చూసుకొని బెటర్గా దాన్ని డిలైనేట్ చేసుకొని ట్యూమర్ రిమూవల్ కానీ లేకపోతే వాస్కులర్ కంట్రోల్ కానీ తెచ్చుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్ విచ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. మరొకసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను గురువారెడ్డి గారికి అండ్ ఆల్సో ఫర్ ది న్యూరో సైన్సెస్ టీమ్. వీ ట్రై టు కొలాబరేట్ అండ్ డూ ది బెస్ట్. ది టీమ్ వర్క్ ఈస్ ది బెస్ట్ వర్క్ and the outcomes depend upon the teamwork and we abide by it. Thank you.